என்னத்தை சொல்ல போறோம் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மிளகு அப்படிங்கிற விஷயம். மிளகுங்கிறது வந்து வலிமையாகவே ஸ்ரீலங்கா ஃபுட்டில் அநேகமாக பாவிக்கப்படுறதுதான் ஒரு மிளகு தூள் ஸ்பைசிக்காக பயன்படுத்துவாங்க. அதிலும் கிழக்கு மாகாணம் என்று சொல்ற நேரம் ஸ்பைசி, அதாவது மிளகுத்தூள் இல்லாத சாப்பாடு இருக்காதுன்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மிளகுங்கிறது வந்து நமக்கு தூளாக தான் தெரியும், மிளகுத்தூள் அல்லது மிளகு தான் தெரியும். அதை எப்படி அவங்க எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து மிளகு ஆஞ்சி இந்த மாதிரியாக இந்த மிளகு வந்து கொண்டு வராங்க. ஸோ இது ஆரம்பத்தில் வந்து கிரீன் கலர்ல இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இது மிளகு வந்து கிரீன் கலர்ல இருக்கும். ஸோ இதை வந்து இப்படி உலர்த்தி வச்சு காய வைப்பாங்க. வெயில்ல காய வச்சு இந்த மிளகை வந்து வெயில்ல காய வைப்பாங்க. காய வச்சுட்டு இதுல வந்து நிறைய வகைகள் இருக்குது. ஸோ இந்த வகைகள் தொடர்பாக இப்ப நாங்க ஒரு இடத்துல வந்தோம். ஸோ இங்க வந்து பொஸ் நின்றாங்க. பொஸ் நமக்கு என்ன முல்லிகொடை. சரி, ஓகே. இது மஹியங்கன பிரதேசத்துல நிக்கிறோம். மஹியங்கன උඩදුම්බර පාදිලා නිකම් බොස් කියන්න මිලක වර්ගයක තියෙනවාද? මේ වගේ තියෙනවා. මේ ගම්මිරිස් වල වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ගම්මිරිස් නේ. මිලක කියන දෙමළෙන් කියනවා මිලක. ගම්මිරිස්. ඕකේ. ගම්මිරිස් වල වර්ග කීපයක් තියෙනවා. එකක් තියෙනවා පැණිමෝර කියලා. ආයේ තියෙනවා දේශීය වර්ග කියලා එකක් තියෙනවා. ආයේ තියෙනවා මේ අලුතෙන් වර්ග ඩිංගිරාල කියලා. ඊළඟට තියෙනවා රටේරාල කියලා. තව වර්ගයක් තියෙනවා කොව්වෙරාල කියලා. හරිද? වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. වර්ග ගොඩක්. හරිද? අපේ මේ දේශීය තමයි කරන්නේ. දේශීයකයි මේ පැණිමෝර එකයි. මේක මොන වලටද? අර පවුඩර් එකක් ගන්නවා අනිත් එක. ඔව් මේකේ ඉස්සෙල්ලාම ගන්නවා ඔයිල් එකට. ඔයිල් එක පැහිලා අඩු එක තියෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ලායක ගත්තන් පස්සේ ලායක වේල්ලා ගත්තන් පස්සේ ඒක න ඔයිල් එකට ගන්නවා. ඕකේ. ඊට පස්සේ මේක පැහෙනවා. පැවුනන් පස්සේ ඒක එනවා කට්ටි කියලා කියන්නේ අපි ඒක පවුඩර් එකට. අර කරි වලින් දාන පවුඩර් එක නේ. ඕකේ. ඒ වගේ කරනවා. ඒක ගාන කොහමද? ඒක වෙනස් කරනවා. ගාන ඒකේ දැන් මේකේ සාමාන්‍ය අපි බරේ හැටියට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. දැන් පැහිච් එක තියෙනවා බර සාමාන්‍යයෙන් ලීටර එකට 550ට ඉහළින් තිබ්බොත් ගාන ටිකක් වැඩි. ඒක අඩු එක ටිකක් ගාන අඩුයි. ඒක අර ක්වොලිටියක් එනවා වෙනම එනවා. හරි. ඊළඟට මේ ආයෙත් මේ පැහිච් එක තමයි ඉතින් ඊළඟට ගාන වැඩි වෙනවා. ඔව්. සමහරට 600 ලීටර බර 600 ලීටර එකේ බර 600 දක්වා යනවා වෙලාවල් තියෙනවා. ඒකට ඒක ගාන වැඩි. ඒකට තමයි කොන්ද ක්වොලිටිය ගන්නවා නේ. ඔයිල් එකට තමයි කොන්ද ක්වොලිටිය. ඒක සාමාන්‍ය ඉදිච් එක තියෙන්නේ. ඉදිච් මේ මේක ඉදිච් එක තියෙන්නේ. මේක බරේ. ඒක බරාන. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේක නම් ලීටර බර 570ක් වගේ බරේ. 570ක් වගේ බරේ. හරි. මේක එච්චර ඉන්නේ නැහැ. මේක සාමාන්‍යයෙන් 520ක් 25ක් වගේ මේකන්නේ. මේකන්නේ. බරේ ලීටර එකට බර කිලෝ එක. ඉතින් ඔය දවස් කීයකටද මේක වෙලෙන් දාන්නේ මේක? මේක අවුව හැටි තමයි. අවුව හොඳට තිබුණොත් දවසෙන් දවස් 10 හෙට දවස් ගන්න පුළුවන්. අන්න උනා ඒක හොඳටම දාලා හෙට වරුවේවයි ගන්න පුළුවන්. අවුව හොඳට තිබුණොත් එහෙම. නැත්තම් දවස් මේක දාලා දැන් දවස් ඊයේ දැම්මේ. මේ තව දැන් අපිට හෙට ගන්න පුළුවන්. හෙට ගන්න. කොළපාට තියෙන එක යනකම් තියාගන්නවද නැත්නම් ඒක කොළපාට අයින් වෙන වේලන පස්සේ කොළපාට අයින් වෙන කළු පාට විතර ගන්නවා. ඔව් කළු වෙනන් පස්සේ මේක වතුර අයින් වෙන්න ඕන. ඒකද. මේක වතුර අයින් වෙන්න ඕනේ මේ 13ට. 13ක් අඩු වෙන්න ඕන. 13ක් 13න් 15 වෙන්න ඕන. ඊට වැඩිනොත් එහෙනම් සීතල වැඩි මේ වගේ. අපිට නැත්තම් දෙන්න බෑ. ඔව්. 13න් நாங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை போஸ் சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ அனைமானை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குமே நினைக்கிறேன். நம்மளோட நண்பர் ரியாஸ் தான் ஒரு கேள்விகளாக கேட்டு பிச்சு உதறினாரு. ஸோ அவர் சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இந்த மிளகு அப்படிங்கிறது வந்து பச்சையாக, அதாவது இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே காட்டின மாதிரி பச்சை கலர்ல தான் இதுல காய் இருக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பச்சை கலர்ல இருக்கும். இந்த காய்களை வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா வெயில்ல காய வைப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட 2 நாள் 3 நாளைக்கு வந்து இதை வெயிலே போட்டு காய வைக்கணும். இந்த பச்சை அரிக்கிற எல்லாமே வந்து கருப்பாக காஞ்சி, நாங்க மிளகு பார்ப்போம் இல்லையா, காஞ்சி போய் இருக்கும், அந்த மிளகுக்கு வந்து வரணும் அது. ஸோ இதுல 2-3 வகையான குவாலிட்டி இருக்குது. அதுல பெஸ்ட் குவாலிட்டியா இருக்கிறத வந்து ஒயிலுக்கு எடுப்பாங்க. ரெண்டாவது குவாலிட்டி வந்து நம்ம
பவுடருக்கு எடுப்பாங்க. அதாவது நம்ம மிளகுத்தூள் நம்ம பயன்படுத்துவோம் இல்லையா, அந்த பவுடருக்கு வந்து பயன்படுத்துவாங்க. ஸோ நிறைய பேர் மிளகு தூளை பார்த்துருப்பீங்க, மிளகு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அது எப்படி தயாரிக்கிற அப்படிங்கிறது, எப்படி மரத்துல இந்த ஆயிரங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. இந்த மிளகுட வந்து கொடி இப்படித்தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் கொடி அப்படிங்கிறது வந்து பெரும்பாலும் இது இன்னொரு மரத்துல கொடியாகத்தான் படரும். படர்ந்த இந்த மாதிரியான மிளகுகளை இப்போ வந்து நீங்க கிட்டத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா விலங்கு நம்ம இதை பிக்கிறது சரியில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி பச்சையா தான் இந்த மிளகு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பச்சையா அது பழுத்து அதுக்கு பிறகு இதை வந்து ஆய்வாங்க. இதை பறிச்சதுக்கு பின்னால்தான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து அதை காய வச்சு தண்ணிகள் எல்லாம் வத்தினதுக்கு பின்னால் அதை பவுடருக்கும், அதாவது மிளகு தூளுக்கும் அதே போல வந்து ஒயிலுக்கும் பயன்படுத்துவாங்க. ஸோ நம்ம வீட்டில் பாவிக்கிற மிளகு மற்றும் மிளகு தூள் இதனுடைய ஆரம்பம் இதுதான். இந்த மரம் வந்து அநேகமாக இங்கால பக்கம் மலையக பகுதிகளில், அதே மாதிரி வந்து பதியத்தலாவை, அதே போல இந்த மாதிரியான சைடுகளில் இருக்கும். மகியங்கனை அந்த மாதிரியான சைடுகளில் இந்த மரத்தை பார்க்கலாம். வீதி ஓரங்கள்ல இருக்கும். அநேகமாக வீடுகளிலே இது வச்சிருப்பாங்க. நமக்கு வேண்டிய மாதிரிக்கு நம்மளும் தேவைன்னா வாங்கி கொள்ளலாம். இதுதான் வந்து அந்த மிளகுட ஆரம்ப கட்டம். இப்படிதான் இருக்கும். இதுதான் அதுல மிளகுதான் இது. ஸோ இதை நம்ம அநேகமான நாட்களுக்கு தெரியாது, மிளகு மட்டும்தான் தெரியும். அதுக்காகத்தான் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் இந்த விஷயத்தை காட்டிக்கிறோம்.